Cemaat, kaderli dostlarım, edebiyat süyüşü dostlarım, cihat süyüşüler. Benim ismim Galimcan Gılmanov, yazıcı, şair, dramaturg gibi birilerinmine. Şulay yok edebiyat bilgisi olarak da şartlı isim oynatkan kişi. Mene sizin bilen şaraşığa nasip buldu. Şu izgi oylarda bugün erişmese halkara baxet günü, kıyaşlı gün, mene matur etip sizin bilen şaraştık. Bugünkü siyaşığı biz edebiyat hakkında, edebi icad hakkında bulur. Edebi icadının asılı neydi, onun şartları, onun prinsipleri, hem onun içki məğnəsi, işçəligi neydi? Şu turda siyaşır biz. Edebi icad degen ne şu söz tizme iki sözden turar. Edebi hem icad sözlerinden. Edebi demek bu eser degen söz. Nefis icad degen söz. Bunda indi şiiriyet de kire, şeşme edebiyat da kire, dramaturgiye de kire. Yani yol edebi bir şunday biremlik. İcad indi o, icad itu. Neyse bir işitkendigine küçürüp alı tügül. Özünün köngül boylığını faydalanıp bir eser icad itu. Şuna göre edebi icad deyip atala da indi ol. Demek edebi icadın iki yağı var. Bir sanımla şuşu eser bulup, bir produkt bulup şuşu edebi eser bulup, roman mı, şiir mi bulup çıkacak şimdi bir görünüş, bir mucize. İkincisi indi onu yazışı, icad etüşü, edip yazışı. Nerse o icad degende inirek köngülge şunday söz kile. Mucize. İcad gımmen mucize. Edebi icad kına tügül. Her icad mucize. Çünkü bu mucizenin şatkısı, onun ışkını her balada var. Mine siz, biz, bütün bulgan kişilik, cemiyeti, bütün kişi onlar mucizalı. Köngüllerinde mucize yürütürler. Lakin kimdedir şu mucize momenti? Yazmışka öğrilip. Yazmışka öğrilip onu yazışı ite, edip ite. Yani mine şu köngüldeki icadı tuyum, icadı ımsını, ne şu mucize onun gündelik işine, hünerine, yazmışına, onun bağır şunday kişirişlerine, yürek ernişlerine öğrile. Mine edebi icadka kiler altından şularını iske alırga kirek. Edebi icad ol, yazmış eybiri. Edebi icad bana şıgılanışı yazıcılar, onlar özlerinin, turmuşların edebi yazmış itip gülegen kişiler. Nerseler soralasın, nerseler talep itiler, mine şu edebi icadka kilüşü kişilerden. İngilik elbette biz biliriz indi bütün nerse turmuşta, bütün ruhi kategoriyalarda, bütün köngül jimişlerde, bütün bilgan hiyali ımtılışlarda turmuşka barıp beylene. Yaşayışke, ne bizning turmuşta yaşagan her günümüzge, saatimizge, minutumuzga barıp tutaşı. Yani edebi icadka da materyalını turmuş biri, yaşayış biri. Demek ingilik turmuş materyalı gerek edebiyat için, edebi icad için. Demek turmuşunu yaxşı bilirge gerek. Onun bütün bulgan yoklarında köngülün aşağı ötkerebilirge gerek. Tecrübe toplarga gerek. Hem onun içiktir köngülün aşağı hıyali bir küzgü aşağı, hıyali bir fokus aşağı ötkerip şunu yanıdan icad etip halkka koytarabilirge gerek. Bu indi turmuş turunda buldu. Lakin şulay bir de var. Turmuşunu köçürüp güne alu edebi icad tügül. Turmuştaki materyalını özünün hıyalın aşağı, fantaziyen aşağı, köngül boylığın aşağı, ne şu mucizai momentlar aşağı ötkerip kabul edebilirge gerek. Onu özünçe yana baştan icad edebilirge gerek. Mine şuna göre turmuş baritik materyal bile, bazı bile yazış için. Onu kullanıyor indi.
шушы әдәби ижад белән шөгыльләнүче кешедән тора. Ләкин бу куллануда, тормыш материалын куллануда берәйбер бар. Бик мөһим бер момент бар. Ул да булса, тормыш материалын әдәбият типиклаштырып куллана. Типиклаштыру дигән шундый төшенчә бар әдәбиятта. Ягъни без һәрбер күргән вакыйга артыннан ярып йөрмибез, күчереп алып аны әсәр итеп язу өчен. Без менә меңәрләгән, миллионлаган тормыш ситуациясеннән бер типик ситуация тудырабыз. Бер типик вакыйгамы, образмы, героймы, бер детальмы, язмышмы? Ягъни тормыш табылган хәлләрнең бер гомуми бер моделен тудырабыз. Гомуми моделен тудырабыз, язмышын тудырабыз. Менә шушы әйбер типиклаштыру дип атала. Кайчагында мин сорыйм әдәбият белән шөгыльләнүче яшьләрдән, менә сезнең кебек менә шушы укучылардан сорыйм. Менә син менә бу хикәяне яздың. Ә менә ни өчен шулай тәмамладың? Чөнки бу тормыш логикасына бик туры килмәгән кебек. Герой менә башкача тәмамларга тиеш иде менә бу вакыйганың менә әйтик ахырын дип сорыйм да. Юк, ул бит тормышта шулай булды дип. Ул бит тормышта шулай булды дип әйтү тормышка, тормыш материалы артыннан сукырларча иярү дигән сүз. Ләкин чын язучы тормыштан алган шушы детальләргә нигезләнеп кешене дулкынландырырлык, кешедә матурлык хисләре тәрбияләрлек, яки кешедә башка төрле хисләр, тойгылар тәрбияләрлек, зур хисләр тәрбияләрлек дип әйтик инде. Сабак бирерлек, шундый бер тәгълимат тудырырлык материалны үзе иҗат итеп бетерә. Иҗат итә үзе күңеленнән. Тормыштагы материал бары тик этәргеч кенә була. Менә шушы типиклаштыру юлы белән әйтик, ул образны камилләштерә. Үзенең иҗади тоемы белән, иҗади үзенең бойлыгы белән, менә шушы мөгъҗиза аша, илһам, күңелендәге илһам һәм сәләт аша шушы тормыш материалын укучыга тәкъдим итә, өр-яңадан язып. Менә Мәхмүд Хәсәнов дигән язучы бар иде, ул үзенең язга ажаган дигән бик танылган романын иҗат иткәндә әйтә иде. Мин бу әсәрне язганны хәтерләмим, белмим дип. Чөнки ул миңа күңелемдә яши, бер галәми, бер зур биеклектә яшәде. Фәрештәләрем аны итеп торды. Мин үземнең бүтән булган сәләтемне шунда биреп, бүтән булган рухымны биреп, шушы әсәрне яздым. Һәр ничек язганны да хәтерләмим дип әйтә иде. Шундый хәл үзем белән дә булды, чөнки Албастылар романын язганда мин аның ничек шулай килеп чыкканын, ничек итеп шушы әсәрнең шушындый издән китеп, шушындый логика буенча матур гына бер дөнья тудырылганымны хәтерләп бетерә алмыйм. Чөнки ул менә шушы илаһи бер көч белән, рухият белән, Ходай Тәгалә биргән менә шушы кичкенә генә этәргеч белән зур менә кеше язмышының моделен тудыру булып чыкты. Без шулай итеп язмышлар тудырабыз. Язучылар кичкенә генә менә шушы илаһи бер бөртек булып, гәрәм бөртеге булып, бер җан бөртеге булып, Ходай Тәгаләнең эшен дәвам итәләр кебек. Ләкин инде алар китапларында, әсәрләрендә, язмаларында шушы модельләрне тудыралар, кеше язмышларын тудыралар. Димәк, ике әйбер кирәк. Әдәби иҗатта ул тормыш материалы һәм шушы материалны эшкәртеп дөньяга чыгаручы әдип, язучы кирәк. Аның иҗат тәҗрибәсе, аның илһамы, Ходай биргән сәләте кирәк. Ләкин тагын бер әйбер кирәк. Бу язучы хакыйкатькә дип әйтик инде бу чиракта иң якын торган кеше булырга тиеш. Ул шул кадәр зур шәхеслеккә ия булырга тиеш. Ул менә шушы үзе тудырга торган дөньяны, шушы әсәрдәге язмышларны иң югары дәрәҗәдә, иң югары кимәлдә бәяли белергә, бәяләтне түгел, тудыра белергә тиеш кеше. Моның өчен шул кадәр дәрәҗәдә ихласлык кирәк. Ихласлык, үтә күренмәле ихласлык кирәк. Чөнки хакыйкатькә якынрак булган дигән саен ихласлык күбрәк таләп ителә. Менә шуңа күрә ул шәхес булырга тиеш. Ихласлык ул шәхес дигән сүз. Менә дөньяда син шул. Менә шушы
шушындай büyük язучыларыбыз, ул Тукайдар иске төшә, Җәлилләр, алар үзләренең фидакарьлеге белән, үзләренең рухиятләре белән, үзләренең язмышлары белән моны дәлилләгәннәр мең мәртәбә инде. Алар өчен менә шушы дөнья вакытлары мөһим түгел, алар өчен менә шушы шәхеслек, хакыйкать юлы. Хакыйкать юлы төрлечә аңларга була. Аны без милләт юлы дип аңларга була. Аны ниндидер бер яшәеш өчен көрәшү дип аңларга була. Ниндидер табигать өчен көрәшү яки анда үзеңнең мәхәббәтең өчен көрәшү дип аңларга була. Хакыйкать юлы төрлечә бар. Ләкин ул булырга тиеш саф, ихлас һәм чынбарлыкны бәяләгәндә иң югары кимәлдә бер бәяләү ноктасы булырга тиеш. Менә шушыннан тагын бер аңлашыла. Язучы кеше ул бик нечкә күңелле генә түгел, үтә дә сагышлы, ләкин шул вакытта бәхетне дә тоя белгән, бик киң күңел амплитудасы булган шәхес булырга тиеш. Ул җылый да белергә тиеш, көлә дә белергә тиеш, ярата да белергә тиеш, нәфрәтләнә белергә тиеш. Менә шушы кечерешләрнең тәүбәдә итәргә белергә тиеш. Менә шушы хисләр амплитудасын тулысынча үзләштергән кеше. Чөнки аның геройлары шулай елаячак бит. Чөнки аның бит шушы образлары шулай яратачак. Ул бит барсы да синең күңелдән алачак материалны. Шуңа күрә син шулар өчен күпме ризык бирергә тиешле бер чыганаксың. Менә шуңа күрә әлбәттә bütün әйберне дә күңелдән алып битереп булмый. Bütün әйберне дә алып битереп булмый тормыштан да. Менә шунда тагын бер момент бар язучы өчен. Менә һәр зуррак язучылардан сорабыз, менә классикларыбыздан, тере классикларыбыз бар. Менә бу әсәр ничек язылды? Әйтүемчә, аңлатып бетерә алмыйлар. Чөнки тагын бер момент бар. Әдәбият өчен, зур әдәбият өчен аңлашылмаган бер шундый чыганак та бар. Мәсәлән, тоем бар. Әдәби тәҗрибә шуңа алып килә. Син күңелең белән тоя башлыйсың. Менә бу кешенең сине алып барган образның язмышын тоя башлыйсың. Син шушы язмыш аша үзең бара башлыйсың. Ул сине үзе алып бара башлый. Тоем белән яши башлыйсың. Тоем нәрсә дигән соң? Тоем ул син инде ниндидер бер илаһи категория буларак яши башлыйсың. Илаһи ни буларак, зат буларак яши башлыйсың. Мин әйтәсем килмәй, бөтен язучыларда илаһи затка әйләнеп бетәләр дип. Юк, ләкин илаһи тоем булырга тиеш. Мәсәлән, аның төрле тормыштагы төрле тамгалары бар. Ишарәләре бар. Ниндидер бер хәтта төшләрдән килә ул. Без бит аңлата алмыйбыз төшләрне. Ниндидер бер хыялый дөньялардан килә. Менә шуңа күрә ансый инде куркытасым килми, әдәби әсәр инде ул чын мәгънәдә тормышчан булырга тиеш, тормыштан алган булырга тиеш, һәм ул тормыш өчен кыйммәтле булырга тиеш. Кайчаклы? Чөнки ул укучыга сабак бирергә тиеш. Укучыга ниндидер бер үрнәк бирергә тиеш, һәм укучыга гыйбрәт бирергә тиеш. Әдәби әсәрнең ике генә ягы бар, ике генә максаты бар. Аның берсе ул үрнәк бирә аламы? Гыйбрәт бирә аламы? Ике генә төрле принцип бар тормышны тасвирлаганда. Менә шушы икесен дә төгәл бирергә тиеш әдип. Чөнки моны бу башласаң бу әйберләрне, бу категорияларны, синең әхлакый тәгълиматың җимерелә. Синең укучыга бирә торган сабагың катлаулана башлый, моны аңламыйлар. Менә шуңа күрә әдәби иҗат бик катлаулы бер конструкция булып чыга. Әдәби иҗат тормышны алганда, әдәби иҗатны оештырганда, тормышта материал алганда, күңелеңнән материал алганда, әдәби әсәрне инде күз алларга кирәк. Әдәби әсәр синең күңелеңдә менә шушы дөньяң ярылып ятырга тиеш. Үзенең бөтен булган язмыш юлларында, менә шул хакыйкать юлында ятырга тиеш. Мин бер вакытта да әсәрнең ахырын күрмичә торып яза башламыйм. Финалын белмичә торып яза башламыйм. Сезгә дә киңәш итәм, чөнки финал ул әсәрнең идеясе дигән сүз. Әсәрнең темасын билгеләй һәм образны, геройның язмышын билгеләй. Шуңа күрә мин инде шул әсәрнең ахырын белмичә яза башламыйм. Чөнки бу бик мөһим әйбер. Ул ахыр чиктә синең үзеңнең күп фикерең алып килә. Ләкин бер әйбер бар. Тормышның моделе дип әйтсәк тә, тормышны дан алып
ijadi eser alınıp edebi eser tuğa diye etsek de bu gadi gine proses tügül. Biz turmuştan kuşirip gine ala almayız. Eytülmüşe. Biz onu icad itip alabız. Şuna göre icadta kıyıl bulurga gerek. Hem edebi eser için bitmişin bir talepni ötürge gerek. İterge. Eser her vakitte da titrendirge tiyиш, uyandırga tiyиш, sıklandırga tiyиш, yakında sağışlandırga tiyиш. Eser senin köngülünü kozgatırga tiyиш. Kuşirgende gine kozgalmıyor. Men şundayım de, tege bitmişim noktalarını, köngülge diye turgan noktalarını tabırga, kıllarını tabırga tiyişsin. Hem onu şirtip olarga tiyişsin. Ukşıga mene şuşu, şirtilgen kıllardan kelgen mum barıp yoğulurga tiyiş. Mene bu şırakta, men sizliği keberge aytam. Kişkine gine hikayem o, kişkine gine şiir mi? Her vakit ötelerge tiyiş bir şart var. Eserinin obrazı, geroyu sınav aşağı öterge tiyiş. Roman geroyu mu? Kişkine Porsche geroyu mu? Konflikt, iki aklı bir kreş momenti bulurga tiyiş. Senin özün köngülündegine bargan kreş bulurga mümkün, hisler kreşegine de hatta. Bulurga mümkün romanlarda zor geroylar, hatta iller kreşi bulurga mümkün, dünyalar, galemler kreşi. Ansı indi yazışının fantaziyasından tura. Lakin mine şu keskin moment bulurga tiyiş. Mine sınavını ötken geroyuna sana tesir ete ala. Ol indi tübenge tegeriymiş şu sınav öte almıyor. Yakında jengip çıkan mansı ikinci mesele. Ansı her kişi özünçe yat ete. Lakin sınav bulurga tiyiş. Hem ol ışandırırga tiyiş. Edebi eserinin tüp talebi benim için ol. Edebi eser ışandırırga tiyiş. Nindigine motor tüslerde yazılsa da, nindigine motor vakıgalar turunda söz varsa da eser ışandırırga tiyiş. O seni ya jilatsın, ya indi küldürsün, ya kendi muğlandırsın, ağaçlandırsın. Mine şu ışandırı kişi bulurga tiyiş. Işandırı için ol indi hakikat negizinde uyuşkan bulurga tiyiş. Mine etken boyağı hakiki şahıslık yolu. Mine şunun için gerek deyindi ol. Işandırırga tiyiş.